ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಧ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಿಂದಿಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. आराम से बैठ जाएं, अपनी पीठ को सीधा रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक लंबी, गहरी और शांत सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि शरीर का हर एक अंग शांत और शिथिल हो रहा है। अब बाहरी दुनिया की आवाजों से और अपने सभी विचारों से मैं अपना ध्यान पूरी तरह हटा रही हूं। मेरा पूरा ध्यान मेरे मस्तक के बीच भ्रिकुटी के मध्य में है। मैं इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं। मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा केवल एक माध्यम है। मैं मस्तक के बीच चमकने वाली एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति हूं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक परम पवित्र आत्मा हूं। शांति, प्रेम और आनंद मेरा असली स्वरूप है। मैं चमकता सितारा हूँ, इस देह से मैं न्यारा हूँ। शांत स्वरूप मेरी आत्मा, मैं प्रकाश की धारा हूँ। मैं प्रकाश की धारा हूं। अब मैं आत्मा इस साकारी दुनिया की हलचल से बहुत दूर जा रही हूं। आकाश, चांद, सूरज और सितारों से भी पार, इन नीले आकाशों को पार करते हुए मैं पहुंच रही हूं अपने असली घर, परम धाम में। चारों ओर शांति का साम्राज्य है। ये लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है। यहां ना कोई आवाज है, ना कोई हलचल। यहां केवल अनंत शांति है। मैं आत्मा अपने निज घर में परम विश्राम का
अनुभव कर रही हूँ। लाल सुनहरी दुनिया प्यारी, शांति धाम है सबसे न्यारी। लौट आई मैं निज घर अपने, जहाँ ना कोई चिंता भारी, जहाँ ना कोई चिंता भारी। इस परम शांति के देश में मेरे ठीक सामने मैं देख रही हूं एक अत्यंत दिव्य प्रकाश, हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजों में, लेकिन बेहद शीतल। ये मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं। वे शांति, प्रेम और आनंद के अनंत सागर हैं। परमात्मा की दिव्य और पवित्र किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं परमात्मा के असीम प्रेम में समा, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की सारी थकान और चिंताओं को मिटा रही है। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा की किरणें आई, दिव्य शक्तियाँ मुझ में समाई। प्रेम के सागर से मिल करके सारी थकान मेरी मिट गई। मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं मैं। बाबा की संतान हूँ मैं। परमात्मा की इन असीम शक्तियों और पवित्रता को साथ लेकर मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा वापस नीचे लौट रही हूं, अपने साकारी शरीर में मस्तक के सिंहासन पर फिर से विराजमान हो रही हूं। मैं एक लाइट हाउस की तरह परमात्मा की शांति और प्रेम की किरणें पूरे विश्व की हर एक आत्मा तक फैला रही हूं। प्रकृति का कण कण शांत हो रहा है। सुख शांति की किरणें फैलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। लाइट हाउस बनकर हर आत्मा को राह दिखाए, हर आत्मा को राह दिखाए। मैं एक शांत आत्मा हूं। प्रकृति शांत है, विश्व शांत है। ओम शांति 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 शांति। हे मेरी प्यारी आत्मा, सुनो, आज दुनिया से नहीं, अपने आप Okay, relax. Hope you enjoyed the meditation. Meditation ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಿದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ?
ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಬಂತು, ಕೊಳಲು ಊದೋದೇ ಬಂತು, ಆ ತರಾನೇ ಬಂತು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರಾನೇ ನನ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ದು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3-4 ಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಜರಿ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಣಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗಿನ್ನೋ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. 11:30 ಸೆಷನ್ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. 11:30 ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 11:30 ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ 30 ದಿವಸ ಇನ್ನೇನ್ ಫ್ರೀ ಆದೆ, 11:30 ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಜೀವನ ನಡ್ಸೋಣ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಹಳೆ ಸಂಗೀತ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀನ, ಹಳೆ ಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನ, ಅಥವಾ ಹಳೆ ಭಾರತೀಯಾಗೆ ಇರ್ತೀನ, ಹಳೆ ವಾಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 11:30 ಸೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ 11:30 ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೋಗಿ ಒದ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ದಿನ ನೀವೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಈ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ. ಇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಸೆಷನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ 5:30 ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಚೈತ್ರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5:30 ಸೆಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 5:30 ಸೆಷನ್ ಏನಿದ್ರು ಈಗ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅದು ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ತರ 5:30 ಸೆಷನ್. ಬಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಮೊಬೈಲು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದೆ. ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನೋ 11:30 ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದ್ರು ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. 5:30 ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆ 5:30ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಏನು ಮೊಬೈಲು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜು ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಾವುನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್.
ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದಿವಸ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗ್ ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 5 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನೀವು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸು. ಅವ್ರು ಬರ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾನು- ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಉತ್ತರ ನಂಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ವಾಣಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾರೋ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾ ಪೋಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲು, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ನಾವೇನಾರು ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರ್ಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರೋರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆ ವಿಚಾರ, ಅದ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅದು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಂದು ಈ ವೀಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ತೀನಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. 5-6 ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾರು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ವಾಣಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವಾಣಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆತರ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಯಾರು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ವೋಟಿಂಗ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ವೋಟಿಂಗು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 30 ದಿನ ಕ್ಲಾಸು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಣಿಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1st ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 1 ಮಂತ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರತ್ತೆ, 4 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ರೊಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್? ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಂತ. ಪುನಃ ನಾವು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಊರ್ಗ್ ಹೋಗೋದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯೆ.